वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का महान खजाना जो भगत साहबान ने गुरु साहबान गुरसिखां के भट्टां आदि ने बड़ी मेहनत के नाल सच नूं अखरां दे राहीं बयान किया अते उस गुरबाणी नूं साडे तक पहुँचाउण वास्ते बहुत सारे जोखम जिहड़े उन्हां नूं उठाउणे पए। इस खजाने बाबत पंचम पातशाह जी का पावन फरमान भी है, क्यों दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निदाना। गुरबाणी तो बिना सिख के जीवन की घाट नहीं कड़ी जा सकती, ये सारे ही जानते। सो अज खास तौर पर असीं जिहड़ी विचार चर्चा करांगे इहदे विच कुछ नुकते असीं विचारन का यतन करांगे कि गुरु साहबान ने ये जो गुरबाणी का खजाना सानू बख्शिश किया है, इस गुरबाणी के खजाने के हुंदियां होइयां असीं किवें अज पुराए पए होए आ, किवें मानमतां ते कर्म कांडां दे विच अपना जीवन गुजार रहे। नाल दी नाल ये भी विचार की जाएगी कि गुरु साहबान वेले ये गुरबाणी प्रचार नूं प्रसारण का तरीका ढंग की सी अते मौजूदा समय गुरबाणी दे विच की तब्दीलियां आईयां ने प्रचार नूं प्रसारण दे विच अते बहुत सारे तरीकों के नाल बाणी पढ़ी गावी सुनी जा रही है, पर की उन्हां लाभ सानूं प्राप्त हो रहा। सो इस विषय पर विचार करने वास्ते अज मेरे नाल सत्कारयोग वीर जी हरजिंदर सिंह जी सबरा अते बिल्कुल उन्हां दे नाल वीर सुखविंदर सिंह जी ददेर अते इस तरह मेरा खब्बे हथ वीर ब्रह्मजीत सिंह जी सरहाड़ी अते वीर गुरजीत सिंह जी इस विचार चर्चा दे विच हाजिर हैं। सो सब तो पहला समूह वीरां वालों फतेह की सांझ प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो सब तो जिहड़ा पहला मुढ़ला सवाल है वो मैं वीर हरजिंदर सिंह जी के कोलों पूछना चाहांगा कि सतगुरु जी ने ये जो खजाना सानू बख्शिश किया है, भगत साहबान ने बाणी बेशक पहला लेख दी दर्ज कर दी, गुरु साहबान ने एकत्र की ते गुरु साहबान खुद इस गुरबाणी का प्रचार प्रसार सिद्धांत है जिहड़ा संगतां दे अंदर दृढ़ करवाते सन। सो गुरु साहबान वेले ये गुरबाणी का जिहड़ा प्रचार प्रसार का ढंग तरीका जिहड़ी विध सी वो किस तरह की? जिवें कि आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी के विचों ही गुरबाणी की महानता के जिहड़े कथन ने प्रमाण ने वो पढ़ सकते हैं कि गुरबाणी की साडे वास्ते की महत्ता है, की अहमियत है। गुरबाणी का साडे सामने गुरु साहब जी ने किहड़ा रुतबा बयान किया है। गुरु साहब ने बड़ी स्पष्ट विचार अपनी बाणी के विच दिती है। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुर बाणी बणी है। गुरु का उपदेश, गुरु की मत वो सच का ही रूप है, सच का ही अंश है। जीव नूं सानू मनुखा नूं सचियारे बनाने वास्ते गुरबाणी ने बहुत बड़ा रोल अदा करना है। गुरु साहब जी ने इसे सोच नूं मुख रखदियां होया अपनी बाणी आप इकत्र की। ये दुनिया के सारे धर्मां के इतिहास में एक मिसाल है कि बहुते धर्मां के बहुते आगुआं ने जो कुछ किया, जबानी कलामी किया, ते बहुत उन्होंने इस संसार तो सरीरक तौर पर चले जाने तो बाद उन्होंने उस विचारधारा उन्होंने उपदेश उन्होंने अनुयायियों ने उन्होंने मगर लगन वालिया ने उन्होंने दसे राह पर चलने का दावा करने वालिया ने उस विचार उपदेश को अपनी मत बुद्ध अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा से इकट्ठिया किया। पर असी इस पक्षों बहुत खुश नसीब हाँ कि सानू गुरु साहबां का अपना ही संभालिया, अपना ही उचारिया ते अपना ही संपादन किया होया बाणी का खजाना जिहड़ा है प्राप्त होया। इसका भाव पहला तो यह निकलता कि गुरु साहब आप उपदेश की कितनी वड्डी महत्ता समझते सन कि वो अपने उपदेश को आप ही लिखते हैं। दूजी जदों गुरु नानक साहब जी ने आप भगत साहबाना की बाणी को आप उन्होंने निज स्थानों पर जाके जितों के जंपल सन, जितों के रहने वाले सन, उन्होंने परिवारों पासों, उन्होंने सेवकों पासों जां भगतां दे कोलों आप जाके बाणी एकत्र की। ये भी इस गल को सिद्ध करती कि गुरु साहब इस पक्षों किन्ने चेतन सन ते किन्नी लोड़ समझते सन कि ये बाणी कितनी जरूरी है संभालनी ताकि समाज को बदलिया जा सके।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ 52 ਪੀੜੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ 4 ਧੂਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ 4 ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਵਣਮਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਐ ਛੋਟਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਫੇਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜੇ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਾਨੋ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ, ਕਥਾ ਵੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
कथा का मसला है वो केवल कहानियां साखियां उन्होंने पुराने सिस्टम के जिवें सुनाई जांदियां सी उन्होंने उस तरह ही इतिहासक कहानियां गुरबाणी के आधार पर वो सुनाई जान लगियां। गुरबाणी का जो तत्त सी जो सच सी गुरबाणी ने दर्शाया वो अलोप हो गया, वो किनारे रह गया। ते जिन्ने भी व्यक्ति असल दे विच इतिहास नूं प्रचारना प्रसारना चाहते सी उन्होंने बाणी के कपड़े पहना के उसनूं प्रचारिया प्रसारिया। जिथे तक पाठ का मसला है पाठ नूं गिणतियां च पाता। हुण जिथे तक सतगुर जी की बाणी का सवाल है जां गुरदेव जी की बाणी की वरतों की विधि की गल है, चीज़ भावें कितनी भी उत्तम क्यों नहीं है पर जे तुसीं उसकी वरतों ठीक नहीं करोगे तो अपना महत्व गवा जाएगा। ठीक है। भाई गुरदास जी ने एक उदाहरण दी, वो कहते ने रतन मणि गल बांदर है कि स्कीम ना जाने। बांदर के गल दे विच मणि है पर वो वास्ते वो पत्थर तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक इस तरीके दे नाल बहुती वारी गुरबाणी ने जिवें साडे जीवन दे विच आउणा सी, जिवें असीं गुरबाणी नूं पढ़ना सी, साडा गुरबाणी दे प्रथाए नज़रिया वो है ही नहीं है। असीं गुरबाणी नूं पढ़न लगिया उसनूं विचारन वाली गल वाले पासे कदी जाण नूं तैयार नहीं, गुरबाणी विचार के उसनूं जीवन विच अपनाउण वाले पासे नहीं। वध तो वध जोर लग रहा कि असीं पढ़ीए, वध तो वध पढ़ीए ते इस वध तो वध पढ़न दे पिछे कामनावां दा भंडार इन्ना ज़्यादा खलोता है कि प्रचारिया प्रसारिया भी इस तरह जा रहा है कि वध तो वध पढ़ो, आ भी सुख मिलेगा, आ सुख मिलेगा, पुत्र मिल जाएंगे, धीआ मिल जाएंगियां, जां दुनियावी कार कोठी बंगला इत्यादि मिल जाएगा। वो जी जीवन वाली गल सी भी गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बढ़ने वाली गल सी, जो टीचा सी राम कबीरा एक भय है वो तो बिल्कुल ही अलोप हो गया। उस टीचे को सामने रख के फिर गुरबाणी पढ़नी सी। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। गुरबाणी बनने वाले पासे जो तुरना सी ते फिर सतगुर की बाणी ने समझाना सी भी अकली साहिब सेवी है, अकली पाइया मान, अकली पढ़ के बुझी है। ठीक है। पहले पढ़ना है फिर पढ़ के उसको बुझना भी है भी असल च गुरबाणी मेरे जीवन बारे मैनूं की सेध दे रही है। गुरबाणी जिस अकाल पुरख की व्याख्या करती है उस वर्गा मैनूं बनाना लोचदी है, पर वो तो सारा टीचा ही नहीं है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਨ ਹੈ ਮਸਾ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੂੜੇ ਤੇ ਖੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਪੂ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ बहुत ज्यादा खीरा बनी जाता आप खा के आइए। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ नहीं। जो टीचा तब्दील हो जाएगा तो लाजमी की गल है गुरबाणी की वरतों भी उस तरीके में बदल जाएगी। ये वक्री गल है कि साडा इतिहास इस गल की गवाही करता है। इतिहास की थ्योरम उसकी इक्वेशन बिल्कुल सीधी है कि गुरबाणी ने सानू सिखरा तक पहुँचाया सी, पर वो जिवें वरतों गुरसिखां ने की गुरबाणी की वो तो गुरबाणी वादे चरखियां ने चढ़ रहे हैं ते असी गुरबाणी को केवल ते केवल हुण विआहां शादियां दे उत्ते सिर्फ इन्नी गल ही आखी जाती है कि देखो जी गुरबाणी ये गल कहती है कि जित पीता मत दूर होए बल पवै विच आए, अपना पलाया ना पछाणे खसमों धक्के खाए। गुरबाणी सिर्फ ये कहती है कि जिसनों पीण नाल मत दूर हुंदी है तू वो काम ना कर, पर की साडे सारे विआह की विਉਂਤਬੰਦੀ गुरमत गुरबाणी के अनुसार हुंदी है कि जिन्हां दी मत बौरी हुई हुंदी है उन्हां दे वास्ते हुंदी है। तुसीं देखो बाणी वरती किवें जा रही है विआहां शादियां ते सिर्फ एक रीति रस्म रिवाज को पूरा करने वास्ते। हुण भावें किन्ने भी विआह हो रहे होण, किन्ने भी आनंद कारज हो रहे होण, उत्थे अखंड पाठ भी है, पर की एक जोत होए मूर्ति वाले सिद्धांत नूं पहुंचण वास्ते उत्थे गुरबाणी की वरतों है? बिल्कुल नहीं। भावें जिन्नियां ही पोतरियां चल रही ने 101 अखंड पाठ, फिर सप्ताहक पाठ, फिर संपट पाठ, किन्ने प्रकार के पाठ की गुरबाणी में किते इतने प्रकार के पाठों का जिक्र कोई है भी बाणी में इस तरीके में पढ़ना वा? क्योंकि जो साडी मंजिल ही वक्रो वक्री हो गई, जो साडी मंजिल ही गुरबाणी बनी नहीं है। साडी मंजिल है दुनियावी सुख आराम, लोगों की जगह में चंगा बनना, अपने आप को धर्मी साबित करने का यत्न करना, जियों मैले बाहरों निर्मल सारा ये टीचा बन गया। जो ये है तो फिर ये मुताबक असी बाणी को अपने सहूलत वास्ते असल दे तोड़ मरोड़ के अपनी सहूलत अनुसार वरत रहे हैं, ना कि जिथे गुरबाणी पहुंचाना चाहती है असीं उत्थे नहीं जा रहे। इसे करके शायद गुरु अर्जन साहब जी का श्लोक भी इतने बहुत घुमाया कि तजो सियानक सुरजनो
सिमरो हर हर राय, एक आस हार मन रखो, नानक दुख भरम भौ जाए। तो वो एक हर वाली आस जिहड़ी है वो छड्ड के जदों आला दुआले दे विच उलझण दी कोशिश करते हैं, फिर दुख भी रहिंदा है, भरम भी रहिंदा है, ते उत्थे भौ भी जिहड़ा आ वो बणिया रहिंदा है। मैं वीर गुरजीत सिंह को यही सवाल पूछना चाहांगा कि गुरबाणी नूं बहुत पढ़िया जा रहा ते इस तरह का प्रचारिया भी जा रहा है कि तुसीं इन्ने पाठ कर लो जां करवा लो जां इन्नी गिणतियां दे पाठ जिहड़े ने वो की कर ले जाण तां इह प्राप्ति हो जाती है। खास तौर पर गुरुद्वारा साहिबान के अंदर जिवें वीर जी पहलां कह चुके ने कि बहुत वड्डी गिणती दे विच अखंड पाठ साहब चल रहे हैं ते एक दिन साल गुरुद्वारा साहिब अखंड पाठ साहिब आरंभ करा लैंदा, अरदास करा लैंदा ते फिर 2 दिन वो गुरुद्वारे नहीं आता। अखीरला ते समय जो अरदास होनी ने समाप्ति की फिर उस समय पहुँचता है कि इस तरह का 1 11 या 100 पोतरियां इस तरह दी कराइया हुई जड़ियां ने कि दायबंदियां। हाँ जी, जिवें वीर जी ने गल बड़ी सोहनी की सी भी जो बाणी असल दे विच सानूं बनाउणा चाहुंदी सी, जिउं ही असीं वो विचार जीवन दे विचों छड्डी ते उहदे विचों निकलिया कि साडीआं मनोकामना आ गईआं, मनोरथ खड़े हो गए भी बाणी का पाठ करिए, कुछ होना जो कुछ सानूं दिता जा रहा भी जिवें इन्ने पाठ करो तो ये सुख मिल जाना है, शब्दां की वंड कर लई, ये शब्द पढ़िया जीवन चों सरीरक दुख दूर हो जाते हैं, ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ शब्दां की जिहड़ी चोण कर जी। ਹੁਣ सतगुरु की बाणी जिवें गुरु नानक साहब ने पहली पौड़ी दे विच ही जपजी साहब का जिक्र किया वा भी किवें सचियारा होई है किवें कूड़ा टुटा पा भी जीवन मनोरथ की है भी सचियारा होना वा। समुची बाणी साडे जीवन नूं उसे तरीके नाल सचियार पदवी तक ले जाती है। इसे करके सतगुरु ने कहा सी गुरबाणी इस जग में चानना भी गुरबाणी साडे जीवन नूं एक चानन मुनारा दिंदी है, साडे जीवन च जिहड़ा वा वो ज्ञान का पੱਧਰ पैदा करती है। पर ज्यों ही ये विचारां आईयां भी आ इन्ने पाठ करा लो, आ कुछ हो जाना वा, इन्ने पाठ करा लो, तुहाडे घर दे विचों जिहड़ा वा दुख कलेश खत्म हो जाने। हुण बाणी नूं केवल ते केवल वेखो कि पुराना जदों असीं इतिहास भी देखते हैं साडे सिख बजुर्गां ने बाणी का पाठ इस करके नहीं कीता भी साडे शरीर नूं सुख मिले। जे सरीरक सुखां की प्राप्ति के खातर बाणी के पाठ किए जाते फिर उन्होंने जंगलों में जाके पत्ते खा के गुजारा करने की जरूरत सी। इतिहास के भी जिक्र मिलता हुण उन्होंने अपने सरीरक सुख छड्ड के बाणी का पाठ किया क्योंकि मनोरथ समझिया होया सी भी बाणी का मनोरथ केवल सरीरक सुख नहीं, बाणी का मनोरथ है भी मैं अपने जीवन के विच सचियार पदवी नूं हासिल करना है। हुण देखो बाबा कबीर जी ने भी जिक्र किया कहो कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करीजै। वो जी हरि की भगती वाली गल है गुरबाणी ने समझ देनी सी भी असल दे विच हरि की भगती करनी किहड़े तरीके नाल है ते बाणी पढ़िया लाभ की होना है। वो सारी विचार एक पासे रह गई, उन्हां विचारां नूं छड्ड के ज्यों-ज्यों साडे समाज दे विच कारण की होया भी बाणी दा वो ज्ञान वाला पक्ष गुरबाणी से जग मैं चाहूँ वो छड्ड दिता। जिहड़ी गल साडे समाज दे विच प्रचारी गई कि तुहानूं सरीर तो सुख मिलणगे, तुहाडा जिहड़ा कर्जा लथ जाना आ शब्द पढ़ लो, पुत्र चाहिदा तां इह शब्द पढ़ लो, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ बाणी की वंड करके लोगों सामने जिहड़ा लिआंदा गया इन्ने पाठ कीते आ कुछ हो जाता। इत्थों तक भी होया देखो कि अज समाज इस पासों चल गया भी बहुते ये भी प्रचार किया जाता भी तुहानूं बाणी पढ़न की भी जरूरत नहीं, इन्नियां माला फेर लो तुहाडा सहज पाठ हो जाना, तुहाडा सफल हो जाना, उन्हां कुछ तुहानूं माला फेरे हो जाना। भी जिहड़े मनोरथ नूं सतगुरु साहिबान वल्लों बाणी साडे सामूं कीती गई सी, बाणी दे प्रचार किए गए सी, वो सिद्धांत पासे रख के अज केवल सरीरक सुखां की मनोकामनावां पूरियां करने के लिए बाणी का वध तो वध प्रचार किया जा रहा भी बाणी पढ़ो ये कुछ हो जाना है। पर सतगुरु जिवें वीर जी ने जिक्र किया सी भी जिस मनोरथ नूं मुख रख के बाणी जिस लैवल तक सानूं पहुँचाना चाहुंदी सी, जिहड़ी पदवी जीवन की सचियार पदवी दिवाउणा चाहुंदी सी, उहदे लई असीं ये यतन नहीं कर सके। इहनूं केवल ते केवल अपने सरीरक लोड़ां नूं मुख रख के इहनां दे एक जिहड़ा होर भी ध्यान नाल वेखण दी लोड़ है कि ठीक है इत्थे तक साडा आम समाज जिहड़ा आम जन सधारण साडे वीर भैणां ने जिथे वो गुरबाणी नूं समझण विच असमर्थ होए और कई भरम भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਿਸੇ ਨੇ कले कीर्तन नूं ਕੰਨ रस तक सीमित कर लिया, कलियां म्यूजिक तक ਜਾਂ कथा कहानियां ਦੇ केवल रस तक ਕੰਨ रस तक सीमित रह गए। पाठ केवल सुखना पूरियां करन ਜਾਂ लालच ਜਾਂ मतलब इस तरह के डर डरावे इन्हां तक रह गया। कुछ सब तो वड्डी गल जिहड़ी देखण वाली ये है कि जिथे लोग इस तरीके नाल जिहड़ा आ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਨੇ।
जे ध्यान नाल देखो तो साडा जिन्ना भी सिस्टम है, जे मान लो गुरुद्वारा सिस्टम है, तो गुरुद्वारा सिस्टम वो जिवें दा समाज है जां समाज दे विच भरम भुलेखे ने, साडा गुरुद्वारा सिस्टम उवें दा ढालदा है, ना कि गुरमत अनुसारी समाज नूं ढालदा है। मतलब उल्टा वर्तारा हो रहा। जो जिमें भाई साहब ने पहला गल की सी कि गुरु साहब जी ने गुरबाणी रचिया, फिर गुरबाणी को अगे लोगों तक लैके जाने वास्ते वक्रिया वक्रिया संस्थावां जिहड़ियां वो पैदा कीतियां, प्रचारक जिहड़े आ वो स्थापित कीते, और वो प्रचारक समाज वाला प्रभाव लैके पिछे नहीं, सगों अपना प्रभाव समाज च लैके जाते हैं, गुरबाणी वाला पक्ष समाज च लैके जाते हैं और समाज को बाणी के रंग में रंगते हैं। अज उल्टा गेड़ है, जो समाज का रंग है वो गुरुद्वारे च आ जाता, जो समाज का वर्तारा आ वो साडे आम वर्तारे दे विच, धार्मिक वर्तारे दे विच वेखण नूं मिलदा है। उहदे च साडे आगू जिहड़े ने, भावें वो अपने आप नूं जागरूक कहाउंदे ने ते भावें वो किसी भी पद पदवी के उत्ते बैठे हुए, प्रबंध में बैठे हुए, चाहे वो किसी भी मसले नाल संबंधित होण, ये भी सारे एक जिहड़ा आ वो शब्दी जंग तक ही सीमित रह जाते हैं, पर वो जो असली गल गुरबाणी ने समझाई है उस पासे नूं तुरन नूं कदी भी तैयार नहीं होंदे, ना असीं लोकां तक लैके जाण नूं तैयार हां। बहुता ज़्यादा साडा जिहड़ा तबका आ वो गुरबाणी तक पहुँच ही नहीं कर रहा, ना गुरुद्वारे आउंदे ने, जिहड़े घरां 'च बैठे ने उन्हां तक पहुँचाउण लई साडे कोल की प्रबंध है, ना साडे प्रचारक जाण, ना साडीआं संस्थावां पहुँच करन, ना साडे जिहड़े प्रबंधक आ वो उन्हां वास्ते कोई प्रोग्राम इस तरह दा तैयार करदे ने कि वो लोग भी जिहड़े आ गुरबाणी दा लाभ उठा सकण। तुसीं ध्यान नाल देखो, जिन्नी मनमत है जां अनमत है वो सारे आपो अपना प्रोग्राम लैके इस वेले पंजाब के पिंडां तक, घरां तक पहुँच करन लग गए, पर साडा अपना पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, जिहदे ते असीं माण भी करदे हां, और साडे अपने इस पंजाब की धरती ते चप्पे चप्पे ते गुरसिखां दा, शहीदां दा जिहड़ा आ वो थां होवे, पहरा होवे, ते उहदे नाल नाल फिर भी साडे घर दे विच ही जिहड़ा वा वो दूजे लोक आके अपणीआं गल्लां पहुंचाउण ते साडा अपना कोई प्रबंध ही ना होवे। मतलब ये इस गल वाल इशारा करता है कि असीं अपने घर तो बिल्कुल सुते हैं। शायद गुरु अर्जन साहब जी का यह शब्द बिल्कुल भावें साडे जीवन की व्याख्या करता है, पर वो जीवन की व्याख्या करता होया शायद समाज के उत्ते भी बराबर की रोशनी पाउंदा है। जिथे जीवन की सेध है उत्थे समाज के भी बराबर की रोशनी है। नैनो नींद परदृश विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ विखै साध, मन सोया माया विस्वार। जे नज़रशानी करने वाले सुते ने ते जेड़े सुनने वाले आ वो भी सुते ने, जे बोलण वाले सुते ने ते सोचा ढांचा जिहड़ा आ वो सारे का सारा सुता है। सगर सहेली अपने रसमाती गृह अपने की खबर न जाए। जे साडे जीवन के ज्ञान इंद्रियां की बात है तो इनू असीं कौमी पद्धर से भी ला के देखने की कोशिश करिए, उत्थे भी यही हाल है। सगर सहेली अपने रसमाती, सारे आपो अपने रस में मते हुए ने, सारे आपो अपने सिद्धांत, आपो अपनी मर्यादा, आपो अपने विधान घट के एक दूजे के उत्ते थोपण नूं, लद्दण नूं लड़ रहे हैं। पर नाल नाल जे ध्यान नाल वेखिया जाए तो गृह अपने की खबर ना जाती, जो साडा विरसा आ, जो साडा असलीयत विच सभ्याचार है, जो साडे गुरबाणी ने गुण जीवन के दर्शाए ने, समाज की जिहड़ी बनतर घड़ी है जां गुरबाणी घड़न वास्ते कह रही है, उस घर की तो असीं खबर जाण ही नहीं गए। असीं ते आप ही ढाउण वाले पासे, डेगण वाले पासे, एक दूजे नाल मਰਨ मराउण ते लड़न भिड़न, ईरखा नफरत, बोल कबोल, पता नहीं कितना कुछ लगातार जिहड़ा वो समाज विच वरत रहा है। सगों चाहिदा है जो गुरबाणी का पक्ष साडे समझ विच आ रहा है वो साडे वीर प्रबंधक भैणां अगे तो अगे दूजियां तक लैके जाण। जे असीं आप गुरबाणी के उस प्यार नूं अपने सुभाव विच ढालीए, साडा सुभाव गुरबाणी मुताबक है, तो असीं दूजियां नूं भी ये प्रभाव दे के ते गुरबाणी वाल प्रेरित कर सकते हैं। और सब तो वड्डा रोल साडे आगू, साडे प्रबंधक, साडे प्रचारक, साडियां संस्थावां अगे होके निभाउण ताकि मनमत नूं दूर करके ज्ञान का चानण फैलाया जा सके। मैं वीर हरजिंदर सिंह जी को पूछना चाहांगा कि कई बार इस तरह का भी सवाल किया जाता है कि गुरबाणी पढ़न सुन विचारन तो बिना कि किसी को पूर्ण सच का जां सिद्धांतां बारे जानकारी मिल सकती। जिवें कि आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी तो अपना गुरु अपना इष्ट सिख का कर्म पहला कि वो मन के चले, उहदे ते पूरा ईमान ते भरोसा रखे जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी तो बिना सच कितों लभ सकता है जी, क्योंकि
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਵਰਗ ਐਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸੰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰੇਕ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ ਖੇਤੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੱਟ ਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਜਗ ਭੁੱਖਾ ਮੁਆ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਅੱਖਰ, ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੁੰਦਰਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਸ ਲੁੱਝੇ। ਕੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੁੱਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਦਰਵਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੋਕਟ ਤਰਕ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਘੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ
ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋਤ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕਾਰਜ ਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਕੁਝ ਪੂਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਆਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤੰਤਾ, ਹਰ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਕੀ ਆਪਣਾਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਤਾਂ ਕੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੋਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕਉ ਨੀਲ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਪੋਥੀ ਰੱਖੀਏ ਜੀ, ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਤਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੁੰਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਹੈ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜੜੇ ਓਏ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੁਆਬ ਗੀਰ ਸਭ ਉਗੜ ਆਏ, ਓਏ ਜਿਹਾ ਚਿਤਵੈ ਨਿਤ ਤੇਹਾ ਪਾਇਨ, ਓਏ ਤੇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਈ ਬਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੋਹੀ ਸਿਰੀ ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਵਾਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਗੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮੜਿਆ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਪਾਠ ਮੌਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੌਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰੀ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਐਸੀ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਰਥ 4 ਭਾਗ ਜਾਂ 2 ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕਾਂ ਹੋਣ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਸਲ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਰਾਬਰ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਨੂੰ, ਢਾਡੀ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।